افغانستان کو دہشت گردی یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے جامع خطاب۔ کہا دہشت گردی، قومی سلامتی، عالمی منظرنامے میں پاکستان کے ابھرتے کردار اور جنگی تیاریوں پر دو ٹوک موقف ہے۔ قرآن اور اشعار کے حوالوں سے نظریہ پاکستان کی بھی وضاحت کر دی۔ پاکستان کو محافظ حرمین قرار دیتے ہوئے ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان میں گہری مماثلت کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان و مرصوص میں اللہ کی مدد کا مشاہدہ کیا، غیر ریاستی جہاد کو مسترد کیا اور علم و قلم کی قومی بقا کی بنیاد قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاک ایران دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط کے فروغ پر تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی امن اور ترقی کے لیے قریبی اشتراک پر اتفاق کیا۔ بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش، کوئٹہ، زیارت، تربت، چمن، گوادر، مستونگ اور نوشکی میں بارش، سرد موسم کا آغاز۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں پشاور، چترال، بٹگرام، لکی مروت، قرم، سوابی، مالاکنڈ، نوشہرہ اور ٹانک میں ہلکی بارش سے درجہ حرارت میں کمی ہو گئی۔ آزاد جموں کشمیر کے زیریں علاقوں میں بھی بارش، بالائی علاقوں میں برف باری، کچھ سردی کا خاتمہ۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بارش اور برف باری کی نوید سنا دی۔ غیر قانونی افغان دراندازی خطے اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ افغان طالبان رجیم کے زیر سایہ دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرحد پار سرگرمیوں پر عالمی تشویش۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق ایران افغانستان سرحد پر دراندازی کے دوران درجنوں ہلاکتیں ہوئیں، لاکھوں افغان مہاجرین کی بے دخلی، ایرانی حکام کی جانب سے سرحدی واڑ کی تکمیل کا فیصلہ۔ پاکستان پہلے ہی افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال کے شواہد عالمی برادری کو فراہم کر چکا۔ بھارتی ایوی ایشن میں پائلٹس کی ناقص نفسیاتی اسکریننگ اور ذہنی مسائل سنگین خطرہ بن گئے۔ دلی ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا ایکسپریس کے پائلٹ کا مسافر پر وحشیانہ تشدد۔ این ڈی ٹی وی اور نیو یارک پوسٹ کی رپورٹس میں ذہنی دباؤ کے شکار پائلٹس کی نشاندہی۔ فوجی ناکامیوں کے بعد بھارتی سول ایوی ایشن بھی عالمی رسوائی کا شکار ہو گئی۔ مسافروں کی جانیں غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دے دی گئیں۔ مودی کے ہندوتوا اور سامراجی عزائم کے خلاف خطے میں نفرت کی لہر بے قابو۔ بنگلہ دیش بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے ریاستی دہشت گردی، بنگالی رہنماؤں کو دھمکیاں اور تقسیم کی باتوں نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اکھنڈ بھارت اور علاقائی بالادستی کے توسیع پسندانہ نظریے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مودی کی علاقائی غنڈہ گردی اب قابل قبول نہیں، بنگلہ دیش سے دو ٹوک پیغام آ گیا۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے زیریں علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری سے خشک سردی کا خاتمہ، سردی کی شدت میں اضافہ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ابر رحمت برس پڑا۔ خوشاب، جوہر آباد، قائد آباد، منکیرا اور حیدرآباد تھل میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارش۔ موسم سرد، ابر کرم برسنے پر کسان خوش، موسمی بیماریوں میں کمی کی توقع۔ بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ لاہور میں دسمبر کے سخت موسمی حالات کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری۔ شہر کا AQI 191 ریکارڈ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اسموگ کی شدت میں اضافہ نہ ہونا متاثر حکومتی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ عوامی تعاون اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں بر وقت اقدامات کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ جدید مانیٹرنگ، صنعتی قوانین پر عمل درآمد، ماحول دوست پھٹوں، ٹریفک دباؤ میں کمی آئی۔ زیرو ٹالرنس پالیسی سے فضائی معیار میں واضح بہتری آئی۔
सखर में दूसरी लोक सहायता मैराथन का इनकाद। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में कीनिया की मियोनी मतों को पहले, जापान की योको लोगोची दूसरे और लाहौर की महानूर अफजल तीसरे नंबर पर रहीं। उम्मीद की दौड़ थीम के तहत मर्दों की 42 किलोमीटर मैराथन में 10 ममालिक के रनर्स और मुल्क भर के एथलीट्स की शिरकत। इवेंट सिंध पुलिस, नेशनल हाई एंड मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किद की जा रही है। और अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान और भारत की टीम्स मध्य मुकाबिल। भारत का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म। पहले सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। सदर मुमलिकत 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराकी हुकाम का सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतबाक इस्तकबाल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नेयर बुखारी, शरीफ रहमान भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की करप्ट अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा, करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। एफआईए हुकाम ने बताया कि करप्शन पर 196 अफसरों और एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात पर भी जायज़ा इजलास। का बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात के लिए कोशां हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। असद कैसर का मज़ाहमत और सड़कों पर आने का ऐलान। का हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। कोई समझता है हम डर गए तो ये उसकी भूल है। बरिसर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात करने हैं या मज़ाहमत, ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर का है। सलमान अकरम राजा बोले, कौम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। जवेद हाशमी ने कहा, कुर्बानियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं, हकूक़ जिद्दोजहद से मिलते हैं, पीछे हटने से नहीं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से जामे खिताब। कहा, दहशतगर्दी, कौमी सलामती, आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के उभरते किरदार और जंगी तैयारियों पर दो टोक मौक़िफ़ है। कुरान और अशार के हवालों से नज़रिए पाकिस्तान की भी वजाहत कर दी। पाकिस्तान को मुहाफ़िज़े हरमैन करार देते हुए रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान में गहरी मुमासलत को उजागर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद का मुशाहिदा किया, गैर रियासती जिहाद को मुस्तरद किया और इल्म कलम की कौमी बका की बुनियाद करार दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक तिजारत, राब्तेकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाकाई अमन और तरक्की के लिए करीबी इश्तराक पर इत्तेफाक किया। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, ज़ियारत, तुरबत, चमन, गवादर, मस्तूंग और नौशकी में बारिश। सर्द मौसम का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, चित्राल, बडग्राम, लकी मरवत, खुरम, सवाबी, मालाकन, नौशहरा और टांग में हल्की बारिश से दर्जा हरारत में कमी हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेरे इलाकों में भी बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी, कुछ सर्दी का खात्मा। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी।